ओम शांति 29 जून 2026 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे निजकू आत्मा मने करी आत्मा सहित कथा हुआ तेबे आत्मा रूपी फूलरे सुगंध अर्थात दैवी गुण आसीबाकू लागिबो। देह अभिमानर दुर्गंध बाहरी जीवो। निजको आत्मा मने करी आत्मा सहित कथा हुआ तेबे आत्मा रूपी फूलरे सुगंध अर्थात दैवी गुण आसीबाकू लागिबो। देह अभिमानर दुर्गंध बाहरी जीवो। प्रश्न चतुर्दिगरे निजर सुगंध खेलाउथिबा सच्चा फूल बा पतंग किए? चतुर्दिगरे निजर सुगंध खेलाउथिबा सच्चा फूल बा पतंग किए? उत्तर प्रकृत फूल सीए जे निज समान अनेकंकु सुगंधयुक्त फूल करुथिबे। श्रीमतरे चाली ज्योति स्वरूप शिव बाबांक उपरे झास देउथिबे अर्थात पूरा पूरा स्वाहा हेउथिबे। बंची थाउ थाउ एही भली मृत्युवरण करुथिबा सच्चा सच्चा पतंग मानकर बा एही भली फूल मानकर सुगंध आपे आपे चतुर्दिगरे खेली जाई थाए। गीत महफिल में जल उठी समा। ओम शांति। जेपरी पतंग माने अर्थात पिला माने गीत सुनिले पतंग कुह बा फूल कुह एका कथा। पिला माने भाबुछंती आमे प्रकृत पतंग होइछु ना चारिपटे घूरी घूरी उड़ी चाली जाउछु, ज्योति को भूली जाउछु। प्रत्येकंकु निजर मन को पचारिबा उचित जे मु केते फूल भली होइछि एवं ज्ञानर सुबास खेलाउछि। निज भली फूल काहाकू करिछि एकथा तो पिला माने जानिछंती। ज्ञानर सागर बाबा अटंती तांकर केते सुगंध रहिछि। जेउ माने भल फूल बा पतंग अटंती सेमानक ठारु निश्चित भल सुगंध आसीबो। सेमाने सर्वदा खुशी रे रहिबे एवं अन्य मानकु मध्य निज समान फूल बा पतंग करिवे। फूल न करि पारिले कढ़ी तो करि पारिबे। प्रकृत पतंग सही माने जे कि बंची थाउ थाउ मरि थांती, समर्पित होई थांती अथवा ईश्वरीय संतान होई थांती। केही धनी व्यक्ति जदि कौनसी गरीबर संतान को पोष्य करि नै थांती तेबे गरीब पिलाटी को सही धनी व्यक्ति कोल को आसीबा द्वारा सही माँ बापा मने पड़ी थांती एवं गरीब माँ बापा को भूली जाई थाए। से जानी थाए जे मोर माँ बापा गरीब अटंती किंतु साहुकार माँ बापा को मने पकाई थाए जहांक ठारु धन मिली थाए। साधु सन्यासी आदि साधना करुछंती मुक्ति धाम को जीवा पाई। समस्ते मुक्ति पाई ही पुरुषार्थ करुछंती किंतु मुक्तिर अर्थ जानी नाहंती। केही केही कहउछंती ज्योति ज्योति रे मिसी जीवु, केही भाबुछंती निर्वाण धाम को चली जीवु। निर्वाण धाम को जीवाकू ज्योति रे मिसी जीवा बा समाहित होई जीवा कुहा जीव नाही। तुमे जानुछ आमे दूर देशर निवासी अटु। एही पतित दुनिया रे रही कोन करिबु? पिला मानकु बुझा जाइछि जेतेबेले काहा सहित साक्षात करूछ तेबे एही कथा बुझाइबाकू हेबो जे एहा पूर्व प्रस्तुत नाटक अटे। सत्य जुग, त्रेता जुग, द्वापर जुग, कली जुग पुणी संगम जुग। एही कथा मध्य बुझाई दिया जाइछि जे सत्य जुग परे त्रेतार संगम होइथाए। सेठारे जुगर परिवर्तन हेउछि, वर्तमान कल्पर परिवर्तन हेउछि। बाबा जुगे जुगे आसुनाहांती जेपरि मनुष्य भाबुछंती। बाबा कहउछंती जेते बेले समस्ते तम प्रधान होई जानती कली जुगर शेष समय आसी जाए कल्पर सही संगम समय रे ही मु आसी थाए। जुग परिवर्तन हेले कला गुड़िक क्षय होई जाई थाए। जेते बेले आत्मा को पूरा ग्रहण लागि जाए सेते बेले मु आसी थाए। मु जुगे जुगे आसी न थाए। एही कथा बाबा आसी आत्मा रूपक पतंग मानकु बुझाउछंती। पतंग मानक भितरे मध्य क्रमानुसारे अछंती। केही तो जळी जाई थांती आउ केही घूरी घूरी फेरी जांती।
ଶ୍ରୀମତକୁ ତୁମେ ହିଁ ପାଳନ କରିପାରିବ। ଯଦି କେଉଁଠି ଶ୍ରୀମତ ପାଳନ କରି ନ ପାରିବ ତେବେ ମାୟା ପଛକୁ ଟାଣିଦେବ। ଶ୍ରୀମତର ବହୁତ ଗାୟନ ରହିଛି। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ୍ ଗୀତା କୁହାଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ରଜ୍ଜୁଗୁଣୀ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ସେମାନେ ଭାବିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଆସିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ପ୍ରାୟ ଲୋପ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବାକି ଅନ୍ୟ ସବୁ ଧର୍ମ ରହିଥାଏ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ସେହି ଦେବତା ଧର୍ମର ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଗୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ଥିଲୁ। ନିଜର ଧର୍ମକୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ବୋଲି କହିଦିଅନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଭୁଲିଯିବେ ସେତେବେଳେ ହିଁ ପୁଣି ମୁଁ ଆସି ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରିବି। ଏ ଏକମାତ୍ର ପିତା ଅଟନ୍ତି ଯିଏକି ଆସି ଦୁଃଖ ଧାମରୁ ସୁଖ ଧାମର ମାଲିକ କରିଥାନ୍ତି। ତୁମେ କହିବ ଏବେ ଆମେ ନର୍କର ମାଲିକ ଅଟୁ, ଦୁନିଆକୁ ତମ ପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତେ ପତିତ ଅଟନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତ ପବିତ୍ର ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲ। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ବୋଝ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବହୁତ ରହିଛି, ନଚେତ୍ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ନିର୍ଲେପ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ନା, ଆତ୍ମା ହିଁ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିଥାଏ। ଏହି କଥା କେହି ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ବାବା ବାରମ୍ବାର ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏହି ସମୟରେ ତୁମେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ, ଯେତେବେଳେ କି ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଇଛ। ଜାଣିଛ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆମେ ବହୁତ ସୁଖୀ ହୋଇ ରହିବା। ସେଠାରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ରହିବ ନାହିଁ ଯେ ଆମକୁ ପୁଣି ଦୁଃଖ ଧାମକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଆମେ ସୁଖକୁ କିପରି ଆସିଲୁ, କେତେ ଜନ୍ମ ନେବୁ କିଛି ହେଲେ ବି ଜାଣିନଥାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣିଛ, ତେଣୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କିଏ ହେଲେ? ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବା କାରଣରୁ ଯେପରି ଈଶ୍ୱର ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି, ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନବାନ ଅଟ। ଏବେ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସନ୍ତାନ ଅଟ, କିନ୍ତୁ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ। କେହି ତ ବହୁତ ନିଶାରେ ଥାନ୍ତି, ଭାବିଥାନ୍ତି ଆମେ ବାବାଙ୍କର ମତରେ ଚାଲୁଛୁ। ଯେତେ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବ ସେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବ। ବାବା ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଦେହ ଅଭିମାନ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ। ନିରନ୍ତର ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ବାବା ତ ସଦାକାଳ ପାଇଁ ସୁଖଦାତା ଅଟନ୍ତି। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ବାବା ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା କେବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେବେ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ନିଜର ଓଲଟା ଚାଲିଚଳନ ଦ୍ୱାରା ଦୁଃଖ ପାଇଥାନ୍ତି। ବାବା ଦୁଃଖ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କହୁଛନ୍ତି ହେ ଭଗବାନ, ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ଦିଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କୁଳର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରିବ। ପୁତ୍ରକୁ ବହୁତ ସ୍ନେହ କରିଥାନ୍ତି। ଦୁଃଖ ତ ନିଜର କର୍ମ କାରଣରୁ ହିଁ ପାଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁଖୀ କରୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମତ ପାଳନ କର। ଆସୁରୀ ମତରେ ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଦୁଃଖ ପାଉଛ। ପିଲାମାନେ ପିତା ଅଥବା ଶିକ୍ଷକ ଅଥବା ବଡ଼ମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ନ ମାନିବା କାରଣରୁ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମାୟାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଯିବା କାରଣରୁ ଦୁଃଖଦାୟୀ ନିଜେ ନିଜେ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମତ ଏବେ ହିଁ ତୁମକୁ ମିଳୁଛି। ଈଶ୍ୱରୀୟ ମତର ଫଳ 21 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥାଏ। ପୁଣି ଅଧା କଳ୍ପ ମାୟାର ମତରେ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଥରେ ମାତ୍ର ଆସି ମତ ଦେଇଥାନ୍ତି। ମାୟା ତ ଅଧା କଳ୍ପରୁ ମତ ଦେଇ ଆସୁଛି। ବାବା ଥରେ ମାତ୍ର ମତ ଦେଇଥାନ୍ତି। ମାୟାର ମତରେ ଚାଲି 100% ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଭଲ ଫୁଲ ଅଟନ୍ତି, ସେମାନେ ସେହି ଖୁସିରେ ସର୍ବଦା ନିମଗ୍ନ ରହିଥାନ୍ତି। କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଅଛନ୍ତି ନା। କେହି କେହି ପତଙ୍ଗମାନେ ତ ବାବାଙ୍କର ହେବା ପରେ ଶ୍ରୀମତ ପାଳନ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଗରିବମାନେ ହିଁ ନିଜର ହିସାବ ରଖିଥାନ୍ତି। ସାହୁକାରଙ୍କ ଡର ଥାଏ ଯେ ଏଠାରେ ଆମର ପଇସା ନେଇଯିବେ ନାହିଁ ତ। ସାହୁକାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ କଷ୍ଟକର ଅଟେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗରିବର ବନ୍ଧୁ ଅଟେ। ଦାନ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ଗରିବଙ୍କୁ ହିଁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସୁଦାମାର କଥା ରହିଛି ନା, ଚାଉଳ ମୁଠି ନେଇ ତାକୁ ମହଲ ଦେଇଦେଲେ।
ତୁମେ ହେଲ ଗରିବ। ଧରିନିଅ କାହା ପାଖରେ 25 ବା 50 ଟଙ୍କା ଅଛି, ସେଥିରୁ 20 ବା 25 ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି। ସାହୁକାର 5000 ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଦୀନବନ୍ଧୁ ନାମର ଗାୟନ ଅଛି। ସାହୁକାରମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ସମୟ ନାହିଁ, କାରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚୟ ନାହିଁ। ତୁମେ ହେଲ ଗରିବ। ଗରିବମାନଙ୍କୁ ଧନ ମିଳିଲେ ସେମାନେ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଏଠିକାର ଗରିବ ସେଠାରେ ସାହୁକାର ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏଠିକାର ସାହୁକାର ବା ଧନୀ ସେଠାରେ ଗରିବ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। କେହି କେହି କହିଥାନ୍ତି ଆମେ ଯଜ୍ଞର ଧ୍ୟାନ ରଖିବୁ ନା ପରିବାରର ଧ୍ୟାନ ରଖିବୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ନିଜ ପରିବାରର ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଯତ୍ନ ନିଅ। ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଛି ଯାହାକି ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗରିବ ଅଛ। ସାହୁକାର ହୋଇଥିଲେ ତ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରା ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇ ପାରିନଥାନ୍ତ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଏପରି କହିନଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ତ ପଇସା ନେଇ ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତି ଜମା କରିଥାନ୍ତି। ଶିବ ବାବା କ'ଣ ସ୍ଥୂଳ ଧନ ଜମା କରିବେ? ଏହି ଘର ଆଦି ସବୁ କିଛି ତୁମେ ପିଲାମାନେ ନିଜ ପାଇଁ ତିଆରି କରିଛ। ଏହା କାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ। ଏହା ତ ଅସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ, କାହିଁକି ନା ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହିଠାରେ ଆସି ରହିବାକୁ ହେବ। ଆମର ସ୍ମାରକୀ ମଧ୍ୟ ଏହିଠାରେ ଅଛି, ତେଣୁ ଶେଷ ସମୟରେ ଏହିଠାରେ ହିଁ ଆସି ବିଶ୍ରାମ ନେବେ। ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଶେଷ ସମୟରେ ସେହିମାନେ ଆସିପାରିବେ ଯେଉଁମାନେ କି ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ତୁମକୁ ଏହିଠାରେ ବସି ବିନାଶକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି। ଯେପରି ଆରମ୍ଭରେ ବାବା ହିଁ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର ଦ୍ୱାରା ଖୁସି କରାଉଥିଲେ, ସେହିପରି ଶେଷ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି କରାଇବେ, ବହୁତ ସ୍ନେହ କରିବେ। ତୁମକୁ ଲାଗିବ ଯେମିତି ବୈକୁଣ୍ଠରେ ବସିଛୁ, ବହୁତ ନିକଟତର ହୋଇଯିବ। ଏହା ତ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ ଯାତ୍ରାରେ ଅଛୁ, କିଛି ସମୟ ପରେ ବିନାଶ ହେବ। ତୁମେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯିବ, ବାସ୍ ମୁଁ ଏବେ ରାଜକୁମାର ହେବି। ଏଠାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫୁଲ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ କେତେ ଜ୍ଞାନର ସୁବାସ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୋଗର ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଏହିଭଳି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭିତରେ ଭିତରେ ବହୁତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିଥାନ୍ତି। ବାବା ଜାଣି ଯାଇଥାନ୍ତି ଯେ କିଏ କିଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି, କାହାର ଅବସ୍ଥା କେତେ ଦୂର ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ। ସେହିମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ମାୟାର ତୋଫାନ ତ ବହୁତ ଆସିବ, ସେଥିରୁ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଏବେ ଏହି ରାଜଯୋଗ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଆସି ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ପରମାତ୍ମା ଆସି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମାକୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଛି। ମୁଁ ଆତ୍ମା ନିଜର ଏହି ଆତ୍ମା ଭାଇକୁ ବୁଝାଉଛି। ଯେପରି ପରମାତ୍ମା ପିତା ଆତ୍ମା ରୂପୀ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ବାବା ମୋତେ ଶିଖାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ପୁଣି ଏହି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଆତ୍ମାନୁଭୂତିର ନିଶ୍ଚୟ ନ ହେବା କାରଣରୁ ନିଜକୁ ମନୁଷ୍ୟ ମନେକରି ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ହିଁ ବୁଝାଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ପରମାତ୍ମା ତୁମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି। ତୁମେମାନେ ଆତ୍ମାକୁ ଶୁଣାଉଛ। ଏହିଭଳି ତୁମେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ଯଦି କାହାକୁ ଶୁଣାଇବ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ତୀର ଲାଗିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନୁଭବ ହେବ। ଯଦି ନିଜେ ହିଁ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଧାରଣା କରାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହି କଥା ରହିବା ଉଚିତ ଯେ ମୁଁ ଏହି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣୁଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ସହିତ ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି। ବାବାଙ୍କର ଆଦେଶ ହେଲା ଅଶରୀରୀ ହୁଅ, ଦେହ ଅଭିମାନ ଛାଡ଼, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଏହି କଥା ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଆତ୍ମା ସହିତ କଥା ହେଉଛି, ଶରୀର ସହିତ ନୁହେଁ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବି ହୋଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ସହିତ ମୁଁ କଥା ହେଉଛି। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଭାବୁଛ ଆମେ ତ ବାବାଙ୍କର ହୋଇଗଲୁ, କିନ୍ତୁ ନା, ଏଥିରେ ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୁଦ୍ଧି ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ମୁଁ ୟାଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ବୁଝାଉଛି।
ଇଏ ମୋର ଭାଇ, ୟାଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବାକୁ ହେବ, ଆତ୍ମା ହିଁ ବୁଝୁଛି। ଏହିଭଳି ଭାବିଲେ ଯାଇ ଆତ୍ମାକୁ ତୀର ଲାଗିବ। ଦେହକୁ ଦେଖି ଶୁଣାଉଛ, ତେଣୁ ଆତ୍ମା ଶୁଣୁନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ଏହି ଚେତାବନୀ ଦିଅ ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ଆତ୍ମାକୁ ନା ପୁରୁଷ ନା ସ୍ତ୍ରୀ କୁହାଯିବ। ଆତ୍ମା ତ ଅଲଗା ଅଟେ। ପୁରୁଷ ଅଥବା ସ୍ତ୍ରୀ ଶରୀର ଉପରେ ନାମ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଯେପରି ବ୍ରହ୍ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ କୁହାଯିବ। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ନା ପୁରୁଷ ନା ସ୍ତ୍ରୀ କୁହାଯିବ। ଏସବୁ ବାବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏହା ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ବହୁତ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ। ଆତ୍ମାକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ, ତେବେ ଯାଇ ଦେହ ଅଭିମାନ ତୁଟିବ। ନଚେତ୍ ସୁବାସ ଆସିବ ନାହିଁ, ଶକ୍ତି ରହିବ ନାହିଁ। କଥା ତ ବହୁତ ଛୋଟ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ, ମନ୍ମନା ଭବ। ପୁଣି ସ୍ୱତଃ ମଧ୍ୟାଞ୍ଚି ଭବ ଆସିଥାଏ। ଏବେ ବଡ଼ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୁଦ୍ଧି ମିଳିଛି। ସକାଳୁ ବସି ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବାକୁ ହେବ। ଦିନସାରା ତ ସେବା କରିବାକୁ ହେବ, କାରଣ କର୍ମଯୋଗୀ ଅଟ। ଲେଖା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ନିଦ୍ରାଜିତ ହୁଅ। ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ ରୋଜଗାର କର। ଦିନ ସାରା ତ ମାୟାର ବହୁତ ଜଞ୍ଜାଳ ରହିଛି। ଅମୃତ ବେଳାରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଭଲ ଥାଏ। ବାବାଙ୍କୁ ତ ଏହି କଥା ଲେଖୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଅମୁକ ସମୟରେ ଉଠି ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରୁଛି। ବହୁତ ପୁରୁଷାର୍ଥର କାମ। ତୁମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛ। ଏଠାରେ ତ ହଦ୍ର ମାଲିକ ଅଟ। ପାଣିର ସୀମା ପାଇଁ କେତେ ଝଗଡ଼ା ଚାଲୁଛି, ଶତ୍ରୁତା ଲାଗି ରହିଛି। ପରସ୍ପର ନିଜକୁ ଭାଇ ଭାଇ ଭାବୁନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଏମିତି କହି ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ଅଟୁ। ଏକତା ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଅନେକ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ଅଭିନୟ ରହିଛି। ତୁମେ ଏହିଠାରେ ବସିଛ, କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବସିଥିବ। ପତ୍ରଟିଏ ଯଦି ହଲଚଲ ହେଲା, ତେବେ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ହେଲା। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ପତ୍ର ସବୁକୁ ପରମାତ୍ମା ହଲାଉଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି କଥା ସବୁ ନିଜେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ପୁଣି ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝାଅ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ମୁଁ ଝାସ ଦେଲା ବାଲା ପତଙ୍ଗ ହେଲିଣି। ମୁଁ ବାବାଙ୍କର ମତକୁ ସର୍ବଦା ପାଳନ କରୁଛି। ଅଯଥା ବା ଅଦରକାରୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନାହିଁ ତ? ନିଜର ଧନ କେଉଁଠି ପାପ କାମରେ ଲଗାଉ ନାହିଁ ତ? ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେ କରି ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ହେବ। ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ଶୁଣାଇଲେ ଧାରଣା ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେ କରି ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ହେବ। ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ଶୁଣାଇଲେ ଧାରଣା ବହୁତ ଭଲ ହେବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ନିଦ୍ରା ଉପରେ ବିଜୟୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ରୋଜଗାର ଜମା କରିବାକୁ ହେବ। ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବାକୁ ହେବ। କୌଣସି ଫାଲତୁ କଥାରେ ନିଜର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାର ନାହିଁ। ନିଦ୍ରା ଉପରେ ବିଜୟୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ରୋଜଗାର ଜମା କରିବାକୁ ହେବ। ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କରିବାକୁ ହେବ। କୌଣସି ଫାଲତୁ କଥାରେ ନିଜର ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାର ନାହିଁ। ବରଦାନ। ତପସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ବିକର୍ମ ଗୁଡ଼ିକୁ ବା ତମୋଗୁଣୀ ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଭସ୍ମ କରୁଥିବା ତପସ୍ୱୀ ମୂରତ ଭବ। ତପସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ବିକର୍ମ ଗୁଡ଼ିକୁ ବା ତମୋଗୁଣୀ ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଭସ୍ମ କରୁଥିବା ତପସ୍ୱୀ ମୂରତ ଭବ। ଏବେ ଯେପରି ଈଶ୍ୱରୀୟ ପାଳନାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଚାଲୁଛି, ସେହିପରି ଶେଷ ସମୟରେ ତପସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ବିକର୍ମକୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାର ତମୋଗୁଣୀ ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକୁ ବା ପ୍ରକୃତିର ତମୋଗୁଣକୁ ଭସ୍ମ କରିବାର ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଚାଲିବ। ଏଥିପାଇଁ ସର୍ବଦା ଏକରସ ସ୍ଥିତିର ଆସନ ଉପରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ
ନିଜର ତପସ୍ୱୀ ରୂପକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କର। ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଦେହ ଅଭିମାନର ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହେବାର ତପସ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପରେ ଦେଖାଯାଉ। ସ୍ଲୋଗାନ: ସଂସ୍କାରର ସଂଘର୍ଷରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ବାଳକ ଏବଂ ମାଲିକ ପଣିଆର ସନ୍ତୁଳନ ରଖ। ସଂସ୍କାରର ସଂଘର୍ଷରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ବାଳକ ଏବଂ ମାଲିକ ପଣିଆର ସନ୍ତୁଳନ ରଖ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା: ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ ନିଜର ସ୍ୱଭାବକୁ ସରଳ କର ଏବଂ ସହନଶୀଳ ହୁଅ। ବାବାଙ୍କୁ ଭୋଳାନାଥ କହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପରି ଭୋଳା ନୁହେଁ ଯେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରି ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଭୋଳାନାଥ ହେବା ସହିତ ଅଲମାଇଟି ଅଥରିଟି ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପକୁ ଭୁଲି କେବଳ ଭୋଳା ହୋଇଯାଅ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ମାୟାର ଗୋଳା ଲାଗିଯିବ। ବରଂ ଏଭଳି ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ ଯାହାକି ମାୟା ସାମ୍ନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ନମସ୍କାର କରି ଚାଲିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସାବଧାନ, ଖବରଦାର ଏବଂ ହୁସିଆର ରୁହ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।